আর লোকসভার পর রাজ্যসভায় পরীক্ষা বিল পেশ। রাজ্যসভায় এ নিয়ে 7 ঘন্টা আলোচনা হবে। পেলেট গান ফায়ারিং নিয়ে জবাব দিতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, স্লোগান দেয় বিরোধীরা। In this country, we have 4 main recruitment agencies, namely the UPSC, the Staff Selection Commission, the Railway Recruitment Board, and the Institute of Banking Personnel. And for admission to higher educations, now you have National Testing Agency. The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed. And in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. যন্তর মন্তরে পড়ুয়া বিক্ষোভ চলাকালীন র্যাফের ব্যবহৃত অ্যামুনিশন লগ সংরক্ষণ করে রাখতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পেলেট গান ব্যবহার নিয়ে শুনানিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চের এই নির্দেশ। একমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই পেলেট গান ব্যবহার করার ক্ষমতা পুলিশের রয়েছে, এরকমই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গতকাল দিল্লি পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগকে সামনে এনে অমিত শাহর পদত্যাগের দাবি করেছিলেন রাহুল গান্ধী। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. আর গতকাল সংসদে দাঁড়িয়ে জিতেন্দ্র সিং তিনি দাবি করেছিলেন যে গুলি চালানোই হয়নি। जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। আর মহুয়া মৈত্র সাংসদ তিনি বলেছেন যে অমিত শাহ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সিআরপিএফ এবং র্যাফের দায়িত্বে। পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যে জিডি দায়ের হয়েছে সেখানে উল্লেখ রয়েছে পেলেট গান ফায়ারিং এর। গোটা বিষয়টির দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না অমিত শাহ। কি বলেছেন মহুয়া মৈত্র শুনুন। Amit Shah is in charge of Delhi Police. Amit Shah as Home Minister is in charge of CRPF, RAF, yes or no? Yes, he is in charge. I have in front of me the 2 orders. One is the GD of the 1 o'clock in the morning at Parliament Street Police Station on the 22nd of July. What does the GD say? The GD says very clearly, GD number 0008A, which says on the night of 20th of July, Deputy Commandant RAF Satish Kumar Sangwan, 108 Battalion, came and informed that on DCP North Raja Bhatija's instructions, a total of 55 non-electrical shells, 15 electrical shells, 5 tear smoke granites, 2 rounds were fired from anti-riot pellet guns. Who's in charge of this? Amit Shah. Who's responsible? Amit Shah. We had 3 people with pellet injuries. One of them is Sahil Lochab. We also have a tribal girl from Jharkhand, Nutan Toppo. This is not something that we are making up. This is something eyewitness accounts and hospital records. আর সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে তিনি দাবি করেছেন যে অমিত শাহ যাই বলুন যন্তর মন্তরে পেলেট গান চলেছে। मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर।
আর সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে কুণাল ঘোষ তিনি কি বলেছেন শুনুন। আইনের বিষয় নিশ্চিতভাবে সুপ্রিম কোর্ট চেয়েছেন এবং তাকে জবাব দিতে হবে যে এই ছড়রাগুলিটা চললো কিভাবে চলতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের উপর একজনের তো একটা বড়সড় বিপদ হয়েছে, আরও বেশি ছেলেমেয়ের বিপদ হতে পারত। কি করে হতে পারে যে একটা শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলন একটা কজের উপর দাঁড়িয়ে হচ্ছে, সেখানে পুলিশ দমন পীড়ন, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, এরপরে কি আবার ছড়রাগুলির যে অভিযোগ আসছে 100% কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দিতে হবে। ইতিমধ্যেই সংসদ ভবনের ক্যান্টিনের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আর এই ছবি সামনে আসতেই জল্পনা তুঙ্গে পৌঁছেছে যে এবার কি কালীঘাট তৃণমূল বিজেপির কাছাকাছি। জেপি নাড্ডার সঙ্গে একই টেবিলে দেখা যাচ্ছে সাংসদ সৌগত রায়, শত্রুঘ্ন সিনহাকে। অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার লাঞ্চের টেবিলেও সৌগত রায়। পরপর দুদিন কালীঘাট তৃণমূলের এই সাংসদদের এমন ছবিতেই জল্পনা বাড়ছে। আর এ নিয়ে যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন সৌগত রায়। অমিত শাহের সাথে কোনো কথা ক্যান্টিনে হয়নি, জেপি নাড্ডার সাথেও কোনো আলাদা কথা হয়নি। জেপি নাড্ডা ওই একই টেবিলে ছিল যে টেবিলে অমিত শাহ বিজেপির এমপি ছিল। আমরাই আগে গিয়েছিলাম, ওরা পরে গিয়েছিল। এরকম তো নাকি আপনারা কোনো যোগাযোগ করছেন বিজেপির সঙ্গে? না, বিজেপির লোকই আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে। আপনারা কি বলছেন? আমরা তো বলছি চলে এসো। তাদেরকে? যারা বিজেপিতে গিয়েছে তাদের। এনসিপি। আর শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন যে জেপি নাড্ডা পুরনো বন্ধু, এই গোটা বিষয়ে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। না ঠিক আছে, আমার পুরনো বন্ধু কে আপনার জেপি নাড্ডা। হ্যাঁ, কালকে আমাদের মিটিং ছিল এখানে হ্যাঁ, রেক্সিতে, তোর কি টিউবারকুলোসিস সম্বন্ধে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ পলিটিক্যাল ম্যান না, খামোশ। সংসদের ক্যান্টিনের ছবি একেবারে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, জানিয়ে জল্পনা একেবারে চরমে পৌঁছেছে। এ নিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং কুণাল ঘোষকে কি বলেছেন শুনুন। তো আমি ছবিটা পাওয়ার পরে ভালো করে দেখলাম, একটা হয়তো ক্যান্টিনে হতে পারে, কিন্তু আর একটা হচ্ছে অ্যানেক্সিতে, এবং হয়তো ওনারা কোনো পরিকল্পনা করছেন, সেটার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ওনারা সরাসরি আলোচনা করছেন। একটা জায়গায় দেখলাম যে প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জেপি নাড্ডার সঙ্গে, আর একটা জায়গায় সেখানে দেখলাম যে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিও রয়েছেন। তো ওনার সঙ্গে হয়তো কোনো আলোচনা চলছে। হ্যাঁ, এরকম তো রাজনীতিতে হয়, এটা ডাবল ট্র্যাক। সংসদীয় বা পরিষদীয় রাজনীতিতে এগুলো একেবারে রুটিন বিষয়। কারণ এই যে ধরুন আমরা বিধানসভায় লবিতে বসে থাকি, বিভিন্ন দলের কতজনের সঙ্গে দেখা হয়, যাদের সঙ্গে হয়তো তিক্ত সম্পর্ক, হয়তো মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, একটা সৌজন্য হয়ে যায়। তো এইগুলো বা কোনো মিটিংয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানে যদি দেখা হয়, এই তো একটি মিডিয়ার অনুষ্ঠানেই তো আমার সঙ্গে আমাদের বিরোধী পক্ষের একাধিক ব্যক্তির দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক? এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।